कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण 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 हरे राम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण जय राधा माधवा
जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जय गोपी गिरिवरदारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रणதி வாசிக்கிறேன் प्रणति प्रणதி पढ़िंग माता जी। சொல்லுங்க माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया तत्कुरुमत्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदाख्यं तदादिस्वामिकं वन्देऽहं गुरु श्रीकृतपथमलं श्रीगुरुं वैष्णवांस श्रीरूपं साक्षातं सहगण रघुनाथीतं तापजीवं सात्वैकं सावधूतं परिचरसकीर्तं कृष्ण। हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी தவா சவுண்ட் நெட்வொர்க் கேட்கல ப்ராப்ளம் மாதா இருக்கு. जी। எஸ் மாதாஜி நெட்வொர்க் கேட்கல வெளியே போயிட்டு வந்துட்டேன். ஓகே. படிக்குவா माता जी அப்போ நானு सात्वैकं सावधूतं परिचरप्रतीकं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादांच गणललिता श्री विशाखान्वितांच च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते सप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः नमो महावदन्ताय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्ये नाम्ने गौरद्वेषे नः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय सकालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिनि नामते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी भाष्यशाक्यदेशतारिणि पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तसत्त्विकं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम
राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। क्लास स्टार्ट பண்ணுங்க माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। बस सिंपल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। இன்னைக்கு வந்திருக்கும் பக்தர்கள் அனைவரையும் ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு வகுப்பிற்கு வந்திருக்கும் அனைத்து பக்தர்களையும் இஸ்கான் மேங்களூர் குலை ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா கோவில் சார்பாக பக்த கோடிகள் அனைவரையும் வருக வருக என்று அன்போடு வரவேற்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. நேத்து 2.7 ஸ்லோகன் பார்த்தோம். 2வது அத்தியாயத்துல 7வது பதம் பார்த்தோம். இதுல இப்போது நான் என் கடமையை பற்றி குழப்பமடைந்து கர்மித்தனமான பலவீனத்தால் என் இயல்புகள் எல்லாம் இழந்து விட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல மாதாஜி வந்திருந்தீங்களே, உங்க படிக்கிறீங்களா? உஷாமதி மாதாஜி. நான் படிக்கிறேங்க. படிங்க மாதாஜி. கார்பண்ய தோஷோ பகத ஸ்வாபவ குருஸ்வாமி துவாம் தர்ம ஷம்மூடே சேதா யச் ஸ்ரேயா ஸ்யான் நிஷ்டிதம் இப்ருகி தன்மே சிஷ்யஸ்தே அகம் ஜாதி மாம் துவாம் பிரபன்னம். இப்போது நான் என் கடமையை பற்றி குழப்பமடைந்து கருமித்தனமான பலவீனத்தால் என் இயல்புகளையெல்லாம் இழந்துவிட்டேன். இந்நிலையில் எனக்கு நல்லது எது என்று நிச்சயமாக கூறும்படி உம்மை கேட்டுக்கொள்கிறேன். இப்போது உம்மிடம் சரணடைந்த சீடன் நான். அருள் கூர்ந்து எனக்கு அறிவுரை கூறுவீராக. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. இதோட உட்பார்வை என்னன்னா, குழப்பம்ல இருக்காரு, பலவீனம், மன பலவீனம் அதிகமா இருக்கு. அத கர்மித்தன மன பலவீனம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அடுத்து சரணாகதி அடைகிறாங்க. அறநெறிகள், தர்மம் மற்றும் நீதி நியாய கோட்பாடுகளின் ஞானத்தை அடிப்படையாக கொண்டு பல தர்க்கங்களை முன்வைத்த பிறகும் அர்ஜுனன் குழம்பியுள்ளான். கிருஷ்ணரிடம் அடைக்கலம் கொள்வது ஒன்றுதான் வாழ்க்கையில் முன்னேற்ற பாதையில் செல்வதற்கான ஒரே வழி. இது வாழ்க்கைக்கான பாடம் சொல்றாங்க. இல்லை என்றால் குழப்பங்கள் விதவிதமாக உருமாறி நம்மை பரவலாக தாக்கத்தான் செய்யும். பிரச்சனை, ஒரு பெரிய பிரச்சனை இப்ப இருக்குதுன்னா இது 1 மாசத்துல முடியலாம், இல்ல 1 வருஷத்துல முடியலாம். அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமாவது நம்மளுக்கு நிம்மதி கிடைக்குமானா அதுக்கப்புறம் புதுசா ஒரு பிரச்சனை வரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. விதவிதமாக வரும். அதனால அதை சமாளிக்கிற ஆன்மீக அறிவு நம்ம பகவான்கிட்ட சரணடைந்தோம்னாதான் கிடைக்கும். உறுதியின்மை இருக்கா நம்மளுக்கு? நெருக்கடியான நேரத்துல உறுதியின்மை இருக்கும். அதை நம்ம சூஸ் பண்ணக்கூடாது. சரணடைதல் தான் எடுக்கணும். நம்மளுடைய தேர்வு சரணடைதலா இருக்கணும். அடுத்து கடமையை பின்பற்றுவதா அல்லது வேண்டாமா, எது சிறந்தது, வெல்வதா அல்லது தோற்பதா? உறுதியின்மைனா இத்தனை இருக்கும். ஏன் உறுதியின்மை அவருக்கு இருக்கு அப்படின்னா, கடமையை பின்பற்றுவதா வேண்டாமா அப்படின்னு இத்தனை இதுல யோசிக்கிறார் அர்ஜுனர்.
பற்றுதலினால் ஒருவர் எது சரி எது தவறு என்பதை பகுத்து பார்க்கும் தன்மையை இழந்து விடுகிறார். ஏன் சரணடையணும் நம்ம அப்படின்னு சொல்றோம்? ஏன் குழப்பம் வருது? எதுக்கு சரணடைறோம்? குழப்பம் இருக்கிறதுனாலதான் சரணடையணும்னு சொல்றாங்க. எதுக்கு குழப்பம் வருது? பற்றுதல் இருக்கிறதுனாலதான். பற்றுதல் இல்லாம இருந்தா ஒரு முடிவை நம்ம ரொம்ப எளிதா எடுக்கலாம். தீர்வு நல்ல தீர்வாவும் இருக்கும் நம்ம எடுக்கிறது. அதனாலதான் பற்றுதல் இல்லாம யோசிங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவன் பலவீனமாய் இருப்பதை உணர்கிறான். பகவானிடம் அடைக்கலம் புகுகிறான். இப்பதான் உறவில் ஒரு மாற்றம் வருது. இந்த 2.7 இருந்துதான் உறவினர் நண்பர்கள் என்பதிலிருந்து குரு சிஷ்யங்கிற உறவு முறைக்கு உறவு மாறுது. பகவானுக்கும் அர்ஜுனருக்கும் இடையிலான உறவு முறை இங்கே மாறுகிறது. அப்போ குரு என்ன பண்ணுவாங்க? குருவா அவர் ஏத்துக்கிட்டாரு பகவான் கிருஷ்ணரை. அப்போ கிருஷ்ணர் அவருடைய குருனால என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்களுடைய ஞானத்தை எல்லாம் சீடருக்கு வழங்குவாங்க. அந்த மாதிரி இந்த இடத்துல ஞானம் பகிரப்படுகிறது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரால். வாழ்க்கைக்கான பாடம்: கடினமான முடிவெடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலையில் பக்குவமான அதிகாரியின் ஆலோசனையை பெறவும். பக்குவமான அதிகாரிங்கிறது இங்க பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை சொல்றாங்க. உள்ளவை அனைத்திற்கும் பரம உறைவிடம், பரம உரிமையாளர், பரம கட்டுப்பாட்டாளர், அனுபவிப்பாளரும் அவரே. பகவானின் 6 குணங்கள் என்னது? அழகு, பலம், அறிவு, செல்வம், துறவு, புகழ். இதெல்லாம் நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. முடிஞ்ச ஸ்கிரீன்ஷாட் கூட எடுத்து வச்சுக்கோங்க. முக்கியமான ஸ்லைட்ஸ் எல்லாம் டிவோட்டிஸ். இல்ல நீங்க யூடியூப்ல பாக்குறதுனாலும் சரி. இதெல்லாம் முக்கியமானது, பகவானுடைய அம்சங்கள் எல்லாமே. வாழ்க்கைக்கான பாடம் என்னன்னா, என்னில் ஏதேனும் நல்லதை நான் காண்கிறேன். நம்மள ஏதாவது ஒரு நல்ல குணத்தை காண்கிறோம் வைங்க. இப்ப இந்த 6 குணங்கள் பகவானுடைய இது காமிச்சாங்க இல்லையா? அதுல ஏதாவது ஒண்ணு நம்மள்ட்ட இருக்குது அப்படின்னா அது பகவானுடைய வைபவத்தின் ஒரு துளி தான். அது ஒரு துளியை நம்ம கூட பகிர்வதனால்தான் அந்த குணம் நம்மளுக்கு இருக்கு. இந்த 6 அம்சங்களும் நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் கிடைக்காது. ஏதாவது 1, 2 இல்ல 4, 5 கூட இருக்கலாம். ஆனா முழுமையான 6 குணங்களும் நம்மளுக்கு இருக்காது. அப்படியே இருந்தாலும் அளவு குறைவாக தான் இருக்கும். அதனால உங்ககிட்ட எந்த நல்ல குணம் நம்ம கிட்ட இருக்குதோ அது எல்லாமே பகவான் கொடுத்த ஒரு துளி தான். அதனாலதான் நம்ம நன்றி உணர்வோட இருக்கணும். பக்தி பண்ணணும்னு சொல்றது இதுக்குதான். பகவானுக்கு நன்றி தெரிவிக்கணும் அப்படிங்கிறது. அப்பதான் அடுத்து நம்மளுடைய குணங்கள் தெய்வீக குணங்கள் இன்னும் வளர்வதற்கு பகவான் கருணை காட்டுவார் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸ்லோகம் 2.8. இதுல ஸ்லோகன் வாசிக்க வராத பக்தர்கள் மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் படித்தால் கூட போதுமானது. ஹரே கிருஷ்ணா. கரீம்ராஜா பிரபு படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் படிக்கிறேன். சரிங்க மாதாஜி, படிங்க. நாஹி பிரபஷ்யாமி மம பானுயாத் யத் சோகம் உஷோஷணம் இந்திரியாணாம் அவாப்யம் பூமாவ் அசபத்னம் உருத்தம் ராஜ்யம் சூராணாம் அபிசாத்பத்யம். மொழிபெயர்ப்பு: புலன்களை வரட்டுகின்ற இந்த சோகத்தை போக்க எந்த வழியையும் என்னால் காண முடியவில்லை. மேலுலகில் அதிபதியாக இருக்கும் தேவர்களைப் போல எந்தவித எதிரியும் இல்லாத வளமான ராஜ்யத்தை இப்பூவுலகில் அடைய பெற்றாலும் இந்த சோக நிலையினை என்னால் அகற்ற முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. புலன்கள், நம்மளுடைய புலன்களை எல்லாம் வரட்டுகின்ற இந்த சோகம் போக்க எந்த வழியும் என்னால் காண முடியவில்லை அப்படின்னு அர்ஜுனர் சொல்றாரு. அது என்ன வழினா, மேலுலகத்தில் அதிபதியாக இருக்கும் தேவர்களைப் போல எந்தவித எதிரியும் இல்லாத வளமான ராஜ்யம். தேவர்களுக்கு மேல் உலகத்துல எதிரிகள் யாருமே இருக்க முடியாது, அப்படி இல்லை அப்படிங்கிறாங்க. அந்த மாதிரி எதிரிகளே இல்லாத வளமான ராஜ்யம், வளமான சாதாரண ராஜ்யம் இல்ல, அனைத்து வளங்களும் பொருந்திய ராஜ்யம். அதே மாதிரியான சமமான ராஜ்யம் இந்த பூவுலகில் எனக்கு இந்த போர் மூலமா
அடைய பெற்றாலும் இந்த சோக நிலையினை என்னால் அகற்ற முடியாது. ஏன்னா இவங்க எதிரிகள் வந்து இறந்துட்டாங்கன்னா, கௌரவர்கள் தான் அவங்களுக்கு எதிரி. அவங்க இறந்துட்டாங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு தேவர்களுக்கு சமமான வளமான ராஜ்யம் கிடைக்கும். ஆனாலும் அவருக்கு அதுல நாட்டம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு படிக்கிறீங்களா பிரபு? சுந்தரேஷன் பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा। நான் படிக்கிறேன். संजय उवाच एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्सस्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। சஞ்சயன் கூறினான், இவ்வாறு கூறிய பின் எதிரிகளை தவிக்க செய்பவனாக அர்ஜுனன், கோவிந்தா நான் போரிட மாட்டேன் என்று கூறி அமைதியாகிவிட்டார். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபுஜி. சஞ்சயன் சொல்றாரு, இவ்வாறு கூறி எதிரிகளை தவிக்க செய்பவர் தான் அர்ஜுனன். அதனால கோவிந்தா நான் போர் புரிய மாட்டேன் அப்படின்னு அமைதியாகிட்டாருன்னு திருதராஷ்டிரர்ட்ட சஞ்சயன் சொல்கிறார். வெற்றியாலோ ஐஸ்வர்யத்தாலோ அவனுடைய இந்த சோக நிலையை அகற்ற முடியாது. வெற்றி கிடைச்சாலும் எல்லா ஐஸ்வர்யம் கிடைச்சாலும் இவருக்கு வந்து சந்தோஷம் கிடைக்காது, மகிழ்ச்சி இல்ல, சோக நிலையை அகற்ற முடியல. இரண்டாவது, எதிரியை வெல்பவர் அர்ஜுனன். மூன்றாவது, ரிஷிகேசராக புலன்களின் அதிபதியாகவும் அனைத்தையும் அறிந்தவர் அப்படிங்கிற பொருள் இருக்கு அவருடைய பெயருக்கு. ரிஷிகேசர்னா அந்த பொருள் படுபவர் ஸ்ரீகிருஷ்ணர். அதனால இவங்க 3 பேரை பத்தி சொல்றாங்க இந்த ஸ்லோகன்ல. அடுத்து வாழ்க்கைக்கான பாடம் இந்த ஸ்லோகன்ல என்னன்னா, பணத்தால் பல பொருட்களை வாங்கலாம், ஆனால் பணம் கொண்டு சந்தோஷத்தை வாங்க முடியாது. இதுதான் அர்ஜுனர் சொல்றது. நம்ம இப்ப பணம் நிறைய வச்சிருக்கோம்னா எடுத்துட்டு போலாம், மார்க்கெட்ல என்ன வேணுமோ வாங்கலாம், என்ன பொருள் வேணுமோ வாங்கி குவிக்கலாம், 5 நிமிஷத்துல 5 லட்சத்தை செலவு பண்ணலாம். ஆனா அவர் பொருள் விக்கிறவர் எப்படி இருக்காரு பாருங்க, வாங்குறவர் எப்படி இருக்காருன்னு பாருங்க. பொருள் வாங்குறதுனாலயாவது அவருக்கு நிம்மதி கிடைக்குமா? இல்ல. சந்தோஷம் இருக்க மாதிரியான முகமூடியதான் போட முடியுமே ஒழிய உள்ளுக்குள்ள அவங்களுக்கு சந்தோஷம், உண்மையான மகிழ்ச்சிங்கிறது கிடைக்காது. அதனால அதை உணர்ந்துட்டாரு. ஏன்னா அவர் வந்து சாது குணம் கொண்டவர் இல்லையா? அதனால அவர் உணர்ந்து இருக்கிறாரு, இந்த பணம் கிடைச்சாலும் நம்மளுக்கு நிம்மதி கிடைக்காதுதான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அர்ஜுனனை போன்ற மாவீரனுக்கே கிருஷ்ணரின் துணை இல்லாமல் வாழ்வின் பிரச்சனைகளை தீர்க்க முடியவில்லை என்றால் நம் போன்றவர்களை பற்றி என்னவென்று சொல்வது அப்படின்னு கேக்குறாங்க. அர்ஜுனர் வந்து மாவீரன், சாதாரண வீரன் கிடையாது. அதனால அவருக்கே கிருஷ்ண பகவானுடைய துணை தேவைப்படும் பொழுது நம்ம எல்லாம் வந்து இந்த கலங்கப்பட்ட புலன்கள், நம்மளுடைய 5 புலன்களும் வந்து தெளிவானது கிடையாது. மந்தமான புலன்கள் அனைத்துமே. தெளிவான ஒரு முடிவு எடுக்க முடியாது, தெளிவான பார்வை கிடையாது, அதனாலதான் கண்ணால் காண்பதும் போய், காதால் கேட்பதும் போய், தீர விசாரிப்பதே மெய்ன்னு ஏன் சொல்றாங்கன்னா, நம்ம கண்கள் வந்து இங்க இருந்து ஒரு மலையை பார்க்கும்போது கிட்ட தூரம் தான் நடந்து போயிடுற மாதிரி இருக்கும். ஆனா அது தூரம் வந்து கணக்கிட்டு பார்த்தா அதிகமா இருக்கும். அதனால கண்கள் வந்து குறையுடையவை அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதே மாதிரி காதுகள் அப்படிதான். நம்ம கேட்கறது ஒண்ணா இருக்கும், அதோட உண்மையான இது வந்து அர்த்தம் வேறையா இருக்கும். அதனால நம்ம புலன்கள் வந்து எதுவுமே நம்மளால கட்டுப்படுத்த முடியாது, நிறைந்த குணங்கள் உடையதும் கிடையாது. அதனால நம்ம சாதாரண மக்களும் பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணருடைய துணை தேவைப்படுது நம்மளுக்கு. அதனால நம்ம சரணாகதி அடையணும்னு சொல்றாங்க. வாழ்க்கைக்கான பாடம், உண்மையான மகிழ்ச்சியின் ரகசியம் பகவத்கீதையும் ஸ்ரீமத் பாகவதமும். உண்மையிலேயே இது படிக்க ஆரம்பிச்சு நம்ம பகவான் வந்து அவருடைய கருணை எப்ப காட்டுறாரோ அப்பதான் நம்மளுக்கு அந்த உணர்தல் வரும். உணர ஆரம்பிச்சோம்னா இது வந்து கற்கண்டு மாதிரி இனிக்கும். பகவத்கீதை படிக்க படிக்க இன்னும் கொஞ்சம் டைம் எப்பெல்லாம் ஃப்ரீயா இருக்கோ அப்ப பகவத்கீதை படிக்கலாமே. பாகவதம் அதுக்கு மேல கற்கண்டா இருக்கும். அதனால நீங்க எல்லாரும் போக போக அதை படிச்சீங்கன்னா அதோட சுவையை உணர்வீங்க.
அடுத்த ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது படிங்க. தம் உவாச கிருஷு ஏஷ பிரகசன்ய இவ பாரத சேனையோர் உபயோர் மத்தியே விஷுத்தர்த்தம் இதம் வச. மொழிபெயர்ப்பு. பரதகுல தோன்றலே அச்சமயத்தில் இருதரப்பு சேனைகளுக்கு மத்தியில் துயரத்தால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த அர்ஜுனனிடம் கிருஷ்ணர் புன்சிரிப்புடன் பின்வருமாறு கூறினார். அதனால கிருஷ்ணர் புன்சிரிப்போட என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். இந்த இடத்துல வந்து அவங்களுக்கு உட்பார்வை என்னன்னா உறவு முறை மாறுது. நண்பர் அப்படிங்கிறதுல இருந்து உறவுக்காரருங்கிறதுல இருந்து குரு சீடருக்கான உறவு முறை இங்க வருது. பகவான் கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனருக்கும் இடையிலான உறவு முறை. அடுத்து கிருஷ்ணரின் உபதேசம் அர்ஜுனனுக்கு மட்டுமல்ல அனைவருக்கும் உரியதாகும். பகவத்கீதையின் ஞானம் நித்தியமானது, எப்போதும் தவறாதது. இது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான். அடுத்தது ஹரே கிருஷ்ணா. கரீம்ராஜா பிரபு படிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லோகம் 2.11 ஸ்ரீ பகவான் உவாச அக்ஷோ இசோயன் அன்வசோசஸ் திவம் பிரஜ்னா வதம்ச வாசசே கதசுன் அகஸ்தசும் சச நானு சோ சாந்தி பண்டிதா. மொழிபெயர்ப்பு. புருஷோத்தமரான முழு முதற் கடவுள் கூறினார், அறிவாளியைப் போல பேசும் அதே சமயத்தில் கவலைப்பட வேண்டாதவற்றிற்காக நீ கவலைப்படுகிறாய். அறிஞர்கள் வாழ்பவர்களுக்காகவோ மாண்டவர்களுக்காகவோ வருந்துவது இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபுஜி. என்ன சொல்றாங்க? அறிவாளியை போல பேசும் அதே சமயத்தில் கவலைப்பட வேண்டாததற்காக. அறிவாளி மாதிரி தான் அவருடைய கேள்விகள்லாம் இருக்கு. அறிவாளியா தான் கேட்கிறாரு. அதனால இந்த சந்தேகங்கள் எல்லாம் ஒரு அறிவாளிக்கு தான் சந்தேகமே வரும். அதனாலதான் இத்தனை சந்தேகங்கள் கேட்கிறாரு அவரு. எனக்கு ராஜ்யம் கிடைச்சாலும் இது இல்ல, நான் எப்படி கொள்றது அப்படிங்கறதெல்லாம் அறிவு இருக்கிறவங்களுக்கு தான் சந்தேகம் நிறைய வரும். அதனால அவர் கேட்கிறாரு, கவலைப்பட வேண்டாதவற்றிற்காக நீ ஏன் கவலைப்படுற? நல்ல அறிஞன் வந்து என்ன செய்வாங்க? வாழ்பவர்களுக்காகவோ மாண்டவர்களுக்காகவோ வருந்துவதே இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன் சொல்றாரு அப்படின்னா, அவர் உடனடியாக ஆசிரியரின் நிலையை ஏற்ற பகவான் மாணவனை முட்டாள் என்று மறைமுகமாக அழைத்து கண்டிக்கிறார். இந்த இடத்துல நீ அறிவாளியை போல பேசுற, ஆனால் உடல் என்றால் என்ன, ஆத்மா என்றால் என்ன என்பதை அறிந்த உண்மையான அறிஞன் உடலின் எந்த நிலைக்கும் உயிரோடு இருந்தாலும் இறந்தாலும் வருந்துவதில்லை அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன்னா ஜடம், ஆத்மா, பரம புருஷனை பற்றிய அறிவு ஆகியவை அறநியதிகளை காட்டிலும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை. அறநியதிகளை காட்டிலும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது இந்த அறிவு. அதனால் அதை அவன் அறியவில்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. பிறந்த இவ்வுடல் இன்றோ நாளையோ அழிய வேண்டியதே. எனவே இவ்வுடல் ஆத்மாவை போல அவ்வளவு முக்கியமானதல்ல. இந்த உடல் முக்கியமானதில்ல அர்ஜுனா. இதை அறிபவனே உண்மையான அறிஞன். இத்தகைய அறிஞன் ஜட உடலின் எந்த நிலைக்கும் வருந்துவதில்லை. இது ஏன் இந்த 2வது சாப்டர்ல பாத்தீங்கன்னா ஆத்மா உடல் ஆத்மா உடல் அதை பத்தி சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அது சொல்லிட்டு ஏன்னா ஒரு உண்மையான விஷயத்த வந்து ஒரு தடவை சொன்னா நம்மளுக்கு அவ்வளவு சீக்கிரம் புரியாது. பல முறை வந்து திரும்ப திரும்ப சொன்னாங்கன்னாதான் அது நம்மளுக்கு நல்லா வந்து மனதுல பதியும். அதனாலதான் இதுல இந்த 2வது சாப்டர்ல திரும்ப திரும்ப அதை ரிப்பீட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. உடல் வேறு ஆத்மா வேறு அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருக்காங்க. இதுல 2வது அத்தியாயத்துல 1வது பதத்துல இருந்து 10வது பதம் வரைக்கும் நெருக்கடியை எப்படி சமாளிக்கணும் அப்படிங்கிறத பத்தி சொல்றாங்க. அடுத்து 11வது பதத்துல இருந்து இப்ப இந்த 11ல இருந்து 30வது பதம் வரைக்கும் நம்மளுடைய உண்மையான அடையாளம் என்ன, ஜீவாத்மாவின் உண்மையான அடையாளம் என்ன, பரமாத்மானா என்ன, ஜீவாத்மாவுடைய அடையாளம் என்ன அப்படிங்கிறத பத்தி பார்க்க போறோம். அதனாலதான் இங்க சொல்றாரு கவலைப்படாத அப்படின்னு சொல்றாங்க. தண்டித்தல்,
தவறான கண்ணோட்டத்தை களைதல். அதனால பகவான் வந்து சொல்றாரு, இந்த மாதிரி தவறான கண்ணோட்டம் வச்சுக்காத, நீ புத்திசாலி தானே, முட்டாள்னாதான் இப்படி நினைப்பாங்க, ஆத்மாவும் உடலும் ஒண்ணுன்னு நினைப்பாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஒருவருக்கு ஆன்மீக கண்ணோட்டம் இல்லாதவரை எல்லாமே தற்காலிகமானதாகவும் சுய மையம் கொண்டதாகவும் தான் இருக்கும். ஞானிகள் யார் மற்றும் முட்டாள்கள் யார் என்று அவர்களின் ஆன்மீக அறிவின் அடிப்படையில் வேறுபடுத்தி அறியப்பட வேண்டும். ஞானி அப்படின்னா யாரு, முட்டாள்னா யாரு அப்படின்னா அவங்களுடைய ஆன்மீக அறிவை வச்சுதான் நம்ம வேறுபடுத்தி அறியணும். அதை விட்டுட்டு அவங்க என்ன டிகிரி முடிச்சிருக்காங்க, என்ன படிப்பு படிச்சிருக்காங்க, டபுள் டிகிரி முடிச்சிருக்காங்களா, இல்ல மாஸ்டர்ல பிஹெச்டி பண்ணிட்டாங்களா அப்படிங்கிற அதை வச்சு அந்த சாதாரண பௌதிக அறிவு பட்டங்களை வைத்து ஞானி யார் முட்டாள் யாருன்னு நம்ம வேறுபடுத்த முடியாது. அத சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. லதா சந்திரன் மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நா தத்வோ வாகம் ஜாது நாசம் நா தத்வம் நேம ஜனாதி பகா நா சைவ ந பவிஷ்யாமக சர்வே வயம் அதக பரம். மொழிபெயர்ப்பு. நானோ நீயோ இம்மன்னர்களோ இல்லாமல் இருந்த காலம் எதுவும் இல்லை. எதிர்காலத்திலும் நம்மில் எவரும் இல்லாமல் இருக்க போவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நீயோ நானோ இம்மன்னர்களோ 3 பேரை பத்தி இந்த இடத்துல பகவான் சொல்றாங்க. இல்லாமல் இருந்த காலம் எதுவும் இல்லை அப்படின்னா நம்ம இப்ப மட்டும் இல்ல, கடந்த காலத்திலயும் நம்ம வந்து வேற ஒரு உடலாக நாம பிறவி எடுத்திருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொல்றாங்க. ஏன்னா இந்த இடத்துல பகவானின் அவதாரம் வந்து ராமர் அவதாரம், 10 அவதாரம் இருக்கு இல்லைங்களா, அதுல ராமர் அவதாரம், அதுக்கு முன்னாடி நிறைய அவதாரங்கள், நரசிம்மர் அவதாரம் நிறைய எடுத்திருக்காங்க. அதே மாதிரி அர்ஜுனனும் வேற ஒருத்தரா பிறந்திருக்கிறாரு. இந்த மன்னர்களும் வேற ஒரு உடல்களாக பிறந்திருக்காங்க. அதை இந்த இடத்துல சுட்டி காட்டுறாங்க. எதிர்காலத்திலும் நம்மில் எவரும் இருக்காமல் இருக்க போவதில்லை. இதே மாதிரி எதிர்காலத்திலயும் பகவானும் வேற அவதாரமா இந்த பூமிக்கு வருவாங்க. அர்ஜுனனும் வேற ஒருத்தருமே, அந்த மன்னர்களும் வேற ஒரு உடலை பெறுவார்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா ஆத்மா மட்டும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும், உடல்கள் மட்டும் மாறிக்கொண்டே இருக்கும்னு சொல்றாங்க. தனித்தன்மை எப்போதுமே இழக்கப்படுவதில்லை. ஆத்மானா யுனிக் தனித்தன்மை பெற்றது, அது அழிக்க முடியாதது இல்லையா. அதனால நித்தியமானதுன்னா என்ன அர்த்தம்னா, இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஆத்மா, பரமாத்மா, நித்தியமான அந்த மாதிரி வார்த்தைகள் வந்து ரிப்பீட்டடா வந்துகிட்டே இருக்கும் தொடர்ச்சியா. இது முக்கியமான வார்த்தைகள் மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நல்லா புரியும் பகவத்கீதை. நித்தியம்னா அழிவு இல்லாதது. அதனால இந்த இடத்துல நித்தியமான ஆன்மீக ஆத்மா அப்படின்னு சொல்றாங்க. தவறான கண்ணோட்டத்தை முறியடித்தல், அது ஒருமைவாதம் பற்றிய கருத்து. சிலர் வந்து பகவானுக்கு உருவம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. பகவானும் பரமாத்மா ஜீவாத்மான்னு 2 இது கிடையாது, ஒரே ஒரு உயிர் தான் இருக்கு மனுஷனுக்கு. இது ஏன் 2 சொல்றீங்க அப்படின்னு, ஒருமைதான், ஒண்ணுதான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது ஒருமைவாதம்னு சொல்லுவாங்க. அத அதுவும் தவறு இந்த இடத்துல அப்படின்னு சொல்றாங்க. நான் யார்? ஆத்ம விஞ்ஞானம். மரணத்திற்கு அருகில் இருந்த அனுபவம், உடலை விட்டு வெளியே இருந்த அனுபவம், பூர்வ ஜென்ம நினைவுகள், இதெல்லாம் நம்மளுக்கு எதுவுமே ஞாபகம் இருக்காது. ஆனா பகவானுக்கு தெரியும். இந்த ஆத்ம விஞ்ஞானம் வந்து பகவானுக்கு தெரியும். ஆனா நம்ம ஆத்மானா என்ன, பரமாத்மானா என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதே பெரிய ஆத்ம விஞ்ஞானம் தான் இங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு, சசிகுமார் பிரபு படிக்கிறீங்களா பிரபு? படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிக்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. தேஹினோஸ்மின் யதா தேஹே கௌமாரம் யௌவனம் ஜரா ததா தேஹாந்திர பிராப்திர் தீரஸ் தத்ரன முக்கியதி. மொழிபெயர்ப்பு. தேகத்தை உடையவனின் உடல் சிறு வயது, இளமை, முதுமை என்று கடந்து செல்வதைப் போல ஆத்ம மரணத்தின் போது வேறு உடலுக்கு மாற்றம் பெறுகின்றது. நிதான புத்தியுடையவர் இது போன்ற மாற்றத்தால் திகைப்பதில்லை.
ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபுஜி. நம்மளுடைய உடல் தேகத்தை உடைய அத்தனை ஜீவாத்மாக்களையும் சொல்றாங்க. அத்தனை பறவைகள், பக்ஷி, மிருகங்கள் அனைத்தையும் சேர்ந்ததுதான் தேகத்தை உடையவன் அப்படிங்கிற அர்த்தம். அவங்க உடல் சிறுவயது, இளமை பருவம், முதுமை பருவம் என்று கடந்து செல்வதை போல ஆத்மாவும் மரணத்தின் போது வேறு உடலுக்கு மாற்றம் பெறுகிறது. நிதான புத்தி உடையவர் இது போன்ற மாற்றத்தால் திகைப்பதில்லை. நிதான புத்தி உடையவங்கள் அப்படின்னா யாருன்னா, தனி ஆத்மா, பரமாத்மா மற்றும் இயற்கை அப்படின்னா பௌதீக மற்றும் ஆன்மீக இயற்கை அப்படின்னு ரெண்டு இருக்கு. இயற்கைனா பௌதீக இயற்கை, ஆன்மீக இயற்கை. அப்புறம் தனி ஆத்மா ஒண்ணு, பரமாத்மா. இந்த மூன்று இருக்கு இல்லைங்களா? பரமாத்மா, தனி ஆத்மா, இயற்கை ஆகியவற்றின் நிலையை பக்குவமாக அறிந்தவன் தீர அப்படின்னு சொல்றாங்க. தீர அல்லது நிதான புத்தியுடையவன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். அத்தகு மனிதன் உடல்களின் மாற்றத்தால் ஒருபோதும் மயங்குவது இல்லை. அவங்களுக்கு தெரியும் இயற்கையாகவே நம்மளுடைய ஆத்மா அதுதான் இயற்கை நீங்க சொல்றாங்க. அதுவும் பௌதிக இருக்கு. இயற்கையிலே ரெண்டு இருக்கு, மொத்தம் 3. தனி ஆத்மானா நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும், பரமாத்மானா தெரிஞ்சிருக்கணும். அடுத்து இயற்கையில பௌதிக இயற்கைனா என்னது? இது மாறிக்கிட்டே இருக்கும். நம்மளுடைய ஆத்மா அப்படியே இருக்கும், உடல்ல மட்டும் பருவங்கள் மாறிக்கிட்டே இருக்கு பாத்தீங்களா? அது தெரிஞ்சவங்க ஒண்ணும் திகைக்க மாட்டாங்க, ஆச்சரியப்பட மாட்டாங்கன்னு சொல்றாங்க. உடல் மாற்றம் இயற்கையின் விதி. அடுத்து நிதான புத்தியுடையவர் திகைப்பதில்லை. காலத்தின் மாற்றத்தால் உடலில் மாற்றம், மனதில் மாற்றம், உணர்ச்சிகளில் மாற்றம், விருப்பங்களில் மாற்றம். ஆனால் நான் மாறவில்லை. ஆமா, நம்மளுக்கு வயது ஆக ஆக என்ன ஆகும்? உடல்ல மாற்றம் அது எல்லாருக்கும் விசிபிளா தெரியும், கண் கூட பாக்குற மாதிரி. மனதிலையும் மாற்றம் வரும். சின்ன வயசுல பிடிச்ச சாப்பாடு வயசான பிறகு பிடிக்காது. இல்லைன்னா ஒரு செயல் சின்ன வயசுல குளிர் பிரதேசத்துக்கு போக பிடிக்கும், வயசாயிட்டா அந்த குளிர் தாங்க முடியலன்னு போக பிடிக்காது. இல்ல இப்படியே மாத்தி கூட உள்டாவா கூட இருக்கும். உணர்ச்சிகளில் எல்லாத்துலயுமே மாற்றம் நம்மளுக்கு உணர முடியும். ஆனால் என்னது, இந்த இடத்துல நான் மாறவில்லை அப்படிங்கிறது மட்டும் உண்மை. இருமைகளை சகித்துக் கொள்ளுதல், உட்பார்வை. இப்ப 2 பேர் இருக்கிறாங்க, அதுல ஒரு ஸ்லைடு ஒரு நம்பர் 6ன்னு போட்டிருக்காங்க. இந்த சைடு இருந்து பாக்குறவங்க அது 6 6ன்னு சொல்றாங்க, அந்த சைடு இருந்து பார்ப்பவர் அது 9 அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆனா பார்வை கோணம் தான் வேற ஒழிய, ஆனா 2 பேரும் மாத்தி மாத்தி சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான். இல்ல இது 6 தான், இது 9 தான்னு விடிய விடிய பேசிக்கிட்டே இருந்தாலும் அந்த மாதிரி வாதங்கள் எல்லாம் நம்ம வச்சுக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா அவங்க பார்வையில நம்ம சொல்றது நியாயமா இருக்கும், கரெக்டா இருக்கும். அவங்களுடையது அது மாதிரி இருமைகள் வரும். உண்மை பொய்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஒருத்தர் உண்மைன்னு சொல்லுவாங்க, ஒருத்தர் அது பொய்ன்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப அந்த இடத்துல உண்மை பொய் தீர ஆராய்ஞ்சு கண்டுபிடிக்கணும். இதே மாதிரி இருமைகள்னா என்னன்னா, துன்பம், இன்பம், இரவு, பகல், அது மாதிரி இருக்குங்களா, துக்கம், மகிழ்ச்சி, இது மாதிரி இருக்க எல்லா இருமைகளையும் சகித்து கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. மத நியமங்கள் மற்றும் உடல் அசௌகரியங்கள். மத நியமங்கள் என்னன்னா, வழிபடுபவர் யாரு, வழிபடப்பட வேண்டியவர் யாரு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம தான் வழிபடணும் யார, பகவான அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அடுத்து கௌந்தேய பாரத அப்படின்னா என்னன்னா, இது குந்தியின் மைந்தனே அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகன்ல கௌந்தேய அப்படின்னா அதோடைய அர்த்தம் தாய் வழி உறவை பற்றி சொல்றாரு. தாய் வழி குந்தியின் மகனே அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை பகவான் சொல்லிட்டு, பாரதன்னா பரத குலத்தோன்றலே அப்படின்னு சொல்றாங்க, வேற ஒண்ணும் இல்ல. தாய் தந்தையனுடைய வம்சத்தை பத்தி இங்க அந்த ஸ்லோகன்ல சொல்றாங்க, அர்ஜுனனை பத்தி பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பொன்னுச்சாமி பிரபு படிக்கிறீங்களா பிரபு? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி கண்ணாடி போடலைங்க அதனால. ஓகே பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. உஷாராணி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? மாதாஜி நான் படிக்கிறேன். படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. மாத்ர ஸ்பர்ஷாஸ்து உஷாராணி கௌந்தேய. மாதாஜி படிங்க. மாத்ர ஸ்பர்ஷாஸ்து கௌந்தேய சீதோஷ்ண சுக துகத்தா ஆகமா பாயினோ நித்யாஸ் தாம்ஸ் திதி சஸ்வ பாரத. மொழிபெயர்ப்பு:
குந்தியின் மகனே, இன்பத் துன்பங்களின் நிலையற்ற தோற்றமும் காலப்போக்கில் ஏற்படும் அவற்றின் மறைவும் கோடையும் குளிரும் பருவ காலத்தில் தோன்றி மறைவதை போன்றதாகும். புலன்களின் உணர்வாலேயே அவை எழுகின்றன. எனவே பாரத குலத் தோன்றலே இவற்றால் பாதிக்கப்படாமல் பொறுத்து கொள்ள கற்றுக்கொள். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. குந்தியின் மகனே, இங்கதான் கவுந்தேயன் வந்துட்டு பாத்தீங்களா? அது அந்த இது சில ஸ்லைடுல வந்து அடுத்து வரப்போற ஸ்லோகனுடைய மீனிங் கூட அதுல பொருள் இருக்கும். நம்மளுக்கு முக்கியமானது வந்து இந்த பதங்கள் தான், அத்தியாயமும் பதங்களும். குந்தியின் மகனே, இன்ப துன்பங்களின் நிலையற்ற தோற்றமும் இன்பம் துன்பமும் நிலையானதா? யாருடைய வாழ்க்கையிலையாவது நிலையான இன்பம் இருந்திருக்கா இப்ப இருக்கிற டிவோட்டிஸ் கிட்ட? இல்ல துன்பம் மட்டுமே நிலையா இருக்குதா? அந்த மாதிரி யாருமே அனுபவிச்சிருக்க மாட்டோம். மாறி மாறிதான் வரும். காலப்போக்கில் ஏற்படும் அவற்றின் மறைவும் கோடையும் குளிரும் அது மாதிரிதான் ஆகும்னு சொல்றாங்க. புலன்களின் உணர்வாலேயே அவை எழுகின்றன. எனவே அதனாலதான் புலன்கள் மேல பற்று வைக்காதீங்க அப்படின்னு ஏன் சொல்றாங்கன்னா, இது வந்து நம்ம ஆத்மாக்கு நல்லா உணர்ந்துருச்சுன்னு வைங்க. இப்ப இன்னைக்கு கவலையா இருக்கா, இன்னைக்கு ஒரு 2 நாள்ல இது மாறிடும். இந்த 2 நாள்ல நான் வந்து அறிவுபூர்வமா ஆன்மீகத்தோட நான் இதை கடந்து போனேன்னா அடுத்து சந்தோஷம் எனக்கு கிடைச்சிரும் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா கண்டிப்பா மகிழ்ச்சி தான் கிடைக்கும். அதனால எல்லாம் மாறி மாறிதான் வரும். இந்த இருமையெல்லாம் நம்ம கண்டுக்கவே கூடாது. இந்த ஜட உலகத்துல மாயை வந்து நம்மள கட்டி போடுன்னு சொல்றாங்க. மாயையா நம்பலா அப்படிங்கிறத நம்ம எதிர்கொண்டு ஆகணும் பகவானின் துணையோடு. எனவே பரத குல தோன்றலே பாதிக்கப்படாத பொறுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது என்ன சொல்றாங்கன்னா, வேத நியமப்படி ஒருவன் மார்கழி தை மாதத்தில் அதிகாலை நீராடுவது அவசியம். அந்த சமயத்துல குளிர் அதிகமா இருக்கும் இல்லைங்களா? அதனால மத நியமங்களை கடைபிடிப்பவர் வந்து குளிக்காம இருக்கிறாங்களா? மார்கழியிலும் தையிலும் ரொம்ப குளிர் இருக்கு, அதனால நான் குளிக்காமே கோயிலுக்கு போறேன், இல்ல குளிக்காம வேலைக்கோ பள்ளிகளுக்கோ நான் போறேன் அப்படின்னு இருக்காங்களா? அப்படி இருக்க முடியாது. எப்படினாலும் குளிச்சுதான் ஆவாங்க. அது போல கோடையின் வெப்பம் வந்து சித்திரை வைகாசியில அதிகமா இருக்கும். அந்த நேரத்துல பெண்களோ இல்ல ஹோட்டல்ல இருக்கிற சமையல் அறையில நாங்க யாருமே சமைக்க போக மாட்டோம், வெயில் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு, உஷ்ணம் இன்னும் அதிகமா இருக்கு உள்ள கிச்சன்ல அப்படின்னு பெண்களோ அந்த சமையல் தொழில்ல இருக்கிறவங்க சொல்ல முடியுமா? சொல்ல முடியாது. அதனால வெயில் காலத்துல வெயிலையும் சமாளிக்க கத்துக்கிறோம், குளிர்காலத்துல அதுக்கேத்த மாதிரியும் சமாளிக்க கத்துக்கிறோம் இல்லையா? அது மாதிரிதான் இந்த இருமையை தாண்டி வரணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. குலப்பெருமை கடமையை ஒழுங்காக நிறைவேற்றும் பொறுப்பை கொடுக்கிறது. குலப்பெருமை வந்து என்ன செய்யுது? கடமையை ஒழுங்கா செய்யணும், நிறைவேற்றணும் அப்படிங்கிறத சொல்லுது. சிறந்த பாரம்பரியம் பெரும் பொறுப்பை அளிக்கிறது. இங்க கீழே பாத்தீங்கன்னா பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இருக்காரு, அவருடைய குருநாதர் அங்க இருக்கிறாங்க, பக்தி வேதாந்த சரஸ்வதி. அவங்களுடைய குரு என்ன சொல்றாரோ அதுதான் குலப்பெருமைன்றது. அததான் சொல்றாங்க. சீட பரம்பரையோட கடமையை ஒழுங்கா இந்த இடத்துல செஞ்சிருக்கிறாங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர். அவங்க குரு வந்து கிருஷ்ண உணர்வை எல்லாருக்கும் எடுத்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இத்தனை சீடர்கள் இருக்கும்போது நம்பிக்கையானவர், மிக அறிவானவர், அனைத்து மக்களையும் அனுசரித்து அரவணைத்து கொண்டு வழிநடத்தி செல்லக்கூடிய தகுதிகள் நல்ல குணங்கள் எல்லாம் யாருக்கு இருக்குன்னு தேர்ந்தெடுத்து ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஐயா கிட்ட அந்த பொறுப்பை ஒப்படைச்சிருக்காங்க. அவரும் அதை செம்மையா செஞ்சிருக்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தவிர்க்க முடியாதவற்றை சகித்துக் கொள்ளுதல் வாழ்வின் முக்கியமான விஷயங்களில் நம் கவனத்தை செலுத்துவதற்கு உதவி புரியும். தவிர்க்க முடியாத கஷ்டகாலம் வரலாம், அதை வந்து சகித்து கொண்டுதான் நம்ம வாழணும் இல்லைங்களா? பெரிய பொருள் சேதம், இழப்பு ஏற்படும். சில நேரத்துல சில குடும்பங்கள்ல உயிர் சேதமே ஏற்படும். சிறு வயது குழந்தைகளோ யாரோ அம்மாவோ அப்பாவோ யாரோ ஒருத்தர் தவறிட்டாங்கன்னாலும் அந்த வாழ்க்கையை நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? நம்ம தான் வழி நடத்தி அதை மற்ற உறவினர்கள் எல்லாரையும் அதை கொண்டு செலுத்திதான் ஆகணும். பாதியில வாழ்க்கையை முடிச்சுக்க முடியாது இல்லைங்களா? அதனால நம்ம அதுல வந்து சகிச்சுக்கிட்டே இருந்தோம்னா தான் மற்ற விஷயங்கள்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியும். கவனத்தை செலுத்தி அடுத்த கட்ட வேலையை நம்ம செய்ய முடியும்.
அடுத்தது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. நளினி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி, இப்ப படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி படிக்கிறேன். தேங்க்யூ மாதாஜி. யம் ஹி ந வியக்யந்தேயே ஏதே புருஷம் புருஷர்ஷப சம துக்க சுகம் தீரம் சோமிருத்வாய கல்பதே. மொழிபெயர்ப்பு: மனிதரில் சிறந்தோனே அர்ஜுனனே, இன்பத் துன்பங்களால் பாதிக்கப்படாதவனும் இவ்விரண்டு நிலைகளிலும் தன்னிலை மாறாது இருப்பவனுமே நிச்சயமாக விடுதலைக்கு தகுதி பெற்றவனாக இருக்கிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. மனிதரில் சிறந்தவன் அப்படிங்கிற ஒரு பெயரை அவருக்கு கொடுக்கிறாரு பகவான் அர்ஜுனனுக்கு. இன்ப துன்பத்தால் பாதிக்கப்படாதவன் தான் நீ, இவ்விரண்டு நிலைகளிலும் தன்னிலை மாறாது இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நிச்சயமாக விடுதலைக்கு தகுதி பெற்றவனாக இருக்கிறான். அப்படி இருந்தாதான் தகுதி பெற முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதுக்கு உதாரணம் என்ன சொல்றாங்கன்னா, பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்யர் இருக்காங்க. அவர் தன்னுடைய 24ஆம் வயதில் சந்நியாசம் ஏற்றுக்கொண்டார். அவரையே நம்பியிருந்த இளம் மனைவியும் முதிர்ந்த தாயையும் கவனிப்பதற்கு யாரும் இல்லை. இருப்பினும் உயர்ந்த நோக்கத்திற்காக சந்நியாசம் ஏற்ற அவர் உயர்ந்த கடமைகளை நிலையாக செயலாற்றினார். இதுவே ஜட பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெறுவதற்கான வழி. அந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்பதான் ஆன்மீக விடுதலை கிடைக்கும் அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் படிக்க மாதாஜி. ஹரே பிரபுஜி. கிருஷ்ணா. சசிகுமார் பிரபு படிக்கிறீங்களா? சசிகுமார் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிக்கும் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो उभयोरपि दृष्टो नंदस दृष्टोन्दस धनयोस् தத்துவதர்ஷிபி. மொழிபெயர்ப்பு: உண்மையை கண்டவர்கள் நிலையற்றதற்கு உடலுக்கு நீடிப்பும் நித்தியமானதற்கு ஆத்மாவுக்கும் மாற்றமும் இல்லை என்று முடிவு செய்துள்ளனர். இவை இரண்டின் இயற்கையும் ஆராய்ந்தே அவர்கள் இதை தீர்மானித்துள்ளனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபுஜி. இந்த உண்மை அறிந்தவங்க நிலையற்றது எது? உடல். அடுத்து நீடிப்பும் நித்தியமானதற்கு. உடலுக்கு நீடிப்பு கொடுக்க முடியுமான்னு கேக்குறாங்க. நிலையற்ற உடலுக்கு ஒரு ரொம்ப நாள் நம்மளே நீட்டிச்சுக்க முடியுமா? நம்ம உடல் இத்தனை வருஷம் தான் வாழணும்னு நம்மளே நீடிக்க முடியாது. அடுத்து நித்தியமான ஆத்மாவிற்கு மாற்றம் எதை நம்ம பண்ணிக்க முடியுமா? நம்மளுடைய ஆத்மாவை எடுத்து இன்னொருத்தருக்கு என்னால முடியலப்பா, இந்த வாழ்க்கைய வாழ முடியல, இந்த ஆத்மா கொஞ்ச நேரம் நீ வச்சுக்கோ, என் ஆத்மாவை, இந்த வலி என்னால தாங்க முடியல, உன் ஆத்மா வேணா எனக்கு கொஞ்ச நேரம் கூட சந்தோஷமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மாற்றி வச்சுக்க முடியாது. மாற்றமும் இல்லை என்று முடிவு செய்துள்ளனர். இவை இரண்டின் இயற்கையையும் ஆராய்ந்தே அவர்கள் இதை தீர்மானித்து உள்ளனர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதே மாதிரி இந்த உடல் இருக்கிறது பகவானுடைய கையில தான் இருக்கு. அதை நம்ம இஷ்டத்துக்கு நீட்டிச்சுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வேதாந்த சூத்திரத்திலும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலும் கூடியவை அனைத்தின் மூலமும் பரமனே என்று ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. உயர்ந்த இயற்கை, தாழ்ந்த இயற்கை என்று அறியப்படுகின்றன. அவ்வாறு தோன்றுபவை உயர்ந்த இயற்கை, தாழ்ந்த இயற்கை என்று அறியப்படுகின்றன. உயிர்வாளிகள் முழுமுதற் கடவுளுக்கு என்றும் கீழ்ப்பட்டவர்கள். கற்பவர் கற்பிப்பவர்க்கும் சேவகன் தலைவனுக்கும் கீழ்ப்படிவதைப் போல இத்தகைய தெளிவான ஞானம் அறியாமையால் கவரப்பட்ட நிலையில் சாத்தியமற்றதாகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. கற்பவர் நம்ம படிக்கிறவங்க, டீச்சருக்கு நம்ம கீழ்ப்பட்டவர்கள்னும், பகவானுக்கு நாம சேவகன் அப்படிங்கிற மாதிரி உதாரணம் சொல்றாங்க. கீழ்ப்படிவதை போல இருந்தாதான் இந்த ஞானத்தை, நம்ம தெளிவான ஞானத்தை பெற முடியும். அப்பதான் அறியாமையிலிருந்து வெளியே வர முடியும்னு சொல்றாங்க. முக்திக்கான தகுதி அதுதான். உடல் தற்காலிகமானது. முக்திக்கான தகுதி அதுதான். ஒரு ஆசிரியர்கிட்ட எப்படி இருக்கணும், ஒரு பகவான் கிட்ட நம்ம சேவகனா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்பதான் அந்த ஆத்ம ஞானம் கிடைக்கும் அப்படின்னு. உடல் தற்காலிகமானது, ஆத்மா நித்தியமானது.
நான் இந்த உடல் இல்லை என்றாலும் கூட பெரும்பாலும் நான் இந்த அழியக்கூடிய உடலுக்காகவே வாழ்கிறேன். ஆமா, நம்ம அப்படிதான் நினைக்கிறோம். இந்த இந்த வகுப்புக்கு கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்? உடல் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு தெரியும். இது மிக புத்திசாலித்தனமாக தெரியவில்லையே அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. உஷாமதி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேங்க. ஸ்லோகம் 2.7 அவினாஷி அவினாஷி துதத் அவினாஷி ஏனே. உஷாராணி மாதாஜி நீங்க நெக்ஸ்ட் படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அவினாஷி சுதத் வித்தி ஏனே சர்வம் இதம் ததம் விநாசம் அவ்யயஸ்யாஸ்ய ந ஹர்ஷித் கர்தும் அர்கதி. மொழிபெயர்ப்பு. உடல் முழுவதும் பரவியிருப்பதை அழிவற்றதென்று நீ அறிய வேண்டும். அந்த அழிவற்ற ஆத்மாவை கொல்லக்கூடியவர் எவரும் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி மாதாஜி. நன்றி மாதாஜி. உடல் முழுவதும் நம்மளுக்கு பரவி இருப்பது அழிவற்றது அப்படின்னா என்ன? உடல் முழுவதும் அப்ப என்னதான் பரவி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். உடல் முழுவதும் பரவி இருக்கிறது ஆத்மாதான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நம்மளுக்கு கில்லுனா தொடு உணர்வு, அற வாங்கினோம்னா அதோடைய வலி, இதெல்லாம் உணர்றோம்னா அது ஒரு உணர்வு இருக்கு இல்லைங்களா? அது ஆத்மா இருக்கிறதுனாலதான், அது நம்ம உடல் முழுவதும் பரவி இருப்பதுனாலதான் அதை உணர்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது நீ அழிவற்றதுன்னு அறிஞ்சுக்கோ. அந்த அழிவற்ற ஆத்மாவை கொல்லக்கூடியவர் யாராவது இருக்காங்களா? இல்லவே இல்லை. யாராலையுமே அதை கொல்லவே முடியாது. மாறி மாறி பிறவி எடுத்துக்கொண்டுதான் இருக்கும். உடலை மாற்றிக்கொண்டே இருக்குமே ஒழிய, இந்த ஜட உலகங்கள்ல உடலை மட்டும் கொல்ல முடியும், அழிக்க முடியும். ஆனா ஆத்மாவை எதுவுமே பண்ண முடியாது. இந்த சாப்டர்ல முக்கியமான, இந்த ஸ்லோகன்ல முக்கியமானது இது. இந்த ஸ்லோகன்ல ஒண்ணு சொல்லுறாங்க, முக்கியமான கருத்து ஒண்ணு. ஆத்மாவின் அளவு சொல்லுவாங்க இதுல. ஆத்மாவின் அளவு எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு முடியின் நுனியில, ஒரு நம்மளோட முடியில எடுத்து நுனி எடுத்துக்கணும். அத 10,000 பங்கா பிரிக்கணும். 10,000 பங்குல ஒரு பங்கு தான் அந்த ஆத்மாவின் அளவு என்று வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு இங்க சொல்றாங்க. அது எதுல சொல்லியிருக்காங்க? ஸ்வேதாஸ்வதர உபனிஷத் அப்படிங்கிற வேதத்துல 5.9ல இந்த ஸ்லோகன் வருது. இதனுடைய பொருள் இதுதான். இங்கதான் ஆத்மாவினுடைய அளவு சொல்றாங்க. ஆன்மீக ஆத்மா என்னும் நுண்ணிய துகள். இது என்னன்னா, ஜட அணுக்களை காட்டிலும் மிக சிறியதாகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சக்தி வாய்ந்த மருந்து இப்ப நம்ம ஏதாவது சாப்பிடுறோம்னா உடல் முழுவதும் பரவுது இல்லைங்களா? ஆதிக்கம் பண்ணுது இல்லையா? அது மாதிரி ஆன்மீக பொறியின் ஆதிக்கம் உடல் முழுவதும் பரவியுள்ளது. ஆக மொத்தம் ஆத்மாங்கிறது உடம்பு ஃபுல்லா பரவி இருக்கும், உணர்வின் மூலம் அறியப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது முக்கியமான ஸ்லோகம். எல்லாமே முக்கியமானது. அதுல சிலது ரொம்ப மிக முக்கியமானதுன்னு இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது படிக்கிறீங்களா? படிக்கட்டுமா மாதாஜி? உஷாராணி மாதாஜி படிக்கட்டும் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறேன் படிங்க. மாதாஜி. அந்த வந்த இமே தேகா நித்யஸ் யோகத்தா ஷரீரின அநாசினா பிரமேஸ்ய தஸ்மாத் யுத்யஸ்வ பாரத. மொழிபெயர்ப்பு. அழிவற்ற அளக்க முடியாத நித்தியமான உயிர் வாழ்வியின் இந்த ஜட உடல் அழிய போவது உறுதி. எனவே பரத குல தோன்றலே போரிடுவாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி மாதாஜி. நன்றி மாதாஜி. இது காரணம் சொல்லிட்டு நிறைய தடவை இதேதான் திரும்ப திரும்ப பகவான் சொல்றாங்க. அழிவில்ல, இது அளக்கவும் முடியாது அப்படின்னு சொல்லி, இது உடல் தான்ப்பா அழிய போகுது, நீ போரிடு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அடுத்தது ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா படிங்க பிரபு. சுந்தரேசன் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ய ஏனம் வேத்தி ஹந்தாரம்
यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते. ஜீவாத்மாவை கொல்பவனாக நினைப்பவனும் கொல்லப்படுபவனுமாக நினைப்பவனும் அறிவில்லாதவன் ஆவான். ஏனெனில் ஆத்மா கொலை செய்வதோ கொல்லப்படுவதோ இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நன்றி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதான் சொல்றாங்க, ஜீவாத்மாவை கொல்லவே முடியாது, கொல்பவனாகவும் கொல்லப்படுபவனாகவும் யாருமே நினைக்க கூடாது. அது அறிவில்லாதவன் தான் அப்படி நினைப்பான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது கடைசியில பகவான் கிட்ட போய் சேரும். ஆத்மா அங்க போய் அதுக்கப்புறமாக பிறவி எடுக்கும். நம்மளுடைய கர்ம செயல்களின் பலன்களை பொறுத்து, நம்ம என்னென்ன செயல்கள் செய்தோமோ அதை பொறுத்து ஒரு தீர்ப்பு எழுதப்பட்டு அதுதான் உடல் கிடைக்குமே ஒழிய ஆத்மாவை அழிக்கவே முடியாது. ஆத்மாவின் குணங்கள்: உடல் முழுவதும் பரவியுள்ளது 1, 2 அழிவு அற்றது, 3 அளக்க முடியாதது, 4 நித்தியமானது, 5 கொலை செய்வதோ கொல்லப்படுவதோ இல்லை. வாழ்க்கைக்கான பாடம்: ஆத்மாவிற்கு அழிவில்லை, மாறும் உடலுக்கு நீட்டிப்பில்லை. நம்ம உடலை நம்ம இஷ்ட விருப்பத்துக்கு நீட்டிச்சுக்க முடியாது. அப்படியே நம்ம இறந்த பிறகு உடலை 1 நாள், 2 நாள், 1 வாரம், மேக்சிமம் 10 நாள், இப்படி ஒரு நாள் கணக்கு தான் வெறும் உடலை நீடிக்க முடியுமே ஒழிய அதுக்கு மேல நீடிக்க மாட்டாங்க. ஜட உடலை மரணத்திலிருந்து காப்பாற்ற முடியாது. ஆத்மா அழிவதில்லை என்ற கருத்து மிருக வதையை ஊக்குவிப்பதற்காக அல்ல. இங்க இந்த இடத்துல ஆத்மா அழியாது அழியாதுன்னு சொல்றீங்கல்ல, அப்ப நான் உடம்பதானே கொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாதாரண மனிதன், வேட்டையாடுறவங்க, இல்ல இந்த கறிக்கடை எல்லாம் வச்சிருக்காங்க இல்லையா, மாம்ச கடையெல்லாம், அவங்க எல்லாம் என்ன பண்ண முடியாது, அப்ப நாங்க உயிர்களை கொல்றது பாவம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பாட்டுக்க வெட்டி தள்ளிக்கிட்டே இருக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. மிருகவதை ஊக்குவிப்பதற்காக நாங்க இதை சொல்லல. ஆத்மா அழியல இல்லைங்க, ஆத்மா திருப்பி வந்துரும்ல உங்ககிட்ட, திருப்பி அது மறுபிறவி எடுக்கும்ல, நாங்க வெறும் உடலை தானே கொல்றோம் அப்படின்னு அவங்க நியாயப்படுத்த கூடவே கூடாது. அதிகாரமின்றி கொலை செய்வது வெறுக்கத்தக்கது. எந்த உயிரை கொலை பண்றதுக்கும் அதிகாரம் மனிதனுக்கு கொடுக்கப்படவே கிடையாது. நாட்டின் சட்டத்தாலும் கடவுளின் சட்டத்தாலும் தண்டனைக்கு உரியதும் ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லுவாங்க. உதாரணம் என்னன்னா, ஒரு வீட்டுல குழந்தைங்க 4 பேர் இருக்கிறாங்க. அதுல ஒருத்தர் மட்டும் ரொம்ப 3 பேர் ரொம்ப அறிவாளியாகவும், ஒருத்தர் அறிவாளி, ஒருத்தர் செல்வம் சம்பாதிக்கிறதுலயும், ஒருத்தர் வலிமை, இது மாதிரி இருக்காங்க. அதுல ஒரே ஒரு குழந்தை மட்டும் அறிவு கம்மியாகவும் எந்த திறமையும் இல்லாத மாதிரி இருக்கிறாங்க. கொஞ்சம் அறிவு மந்தமா இருக்கு. மத்த 3 பேர் அறிவாளியா இருக்காங்க அப்படின்னு வச்சுக்குவோம். அப்ப அவங்க போயிட்டு நேரா தந்தை கிட்ட போயிட்டு அந்த 3 பேரும், அப்பா இந்த ஒருத்தன் மட்டும் அறிவு கம்மியாவே இருக்கிறான்ப்பா, இவனால நம்ம குடும்பத்துல பெரிய தொல்லை, இவனை கொல்றதுனால நம்மளுக்கு ஒண்ணும் இல்லை, இவனை கொண்டுட்டா நம்ம நிம்மதியா இருக்கலாம், இவனுக்கு 1 அறிவு தான் இருக்கு, 2 அறிவு தான் இருக்கு, நம்மளுக்கு 6 அறிவு இருக்குல்லப்பா, இவன் எதுக்கு இருக்கணும், இவனை கொன்றுலான்னு சொன்னா அந்த தந்தையோட உணர்வு எப்படி இருக்கும், அவர் என்ன சொல்லுவாரு யோசிச்சு பாருங்க. உங்களை மாதிரிதான் சரிசமமா அவனுக்கும் அன்பு, மரியாதை எல்லாமே இருக்கு. நீங்க கொல்றதுக்கு உனக்கு நான் லைசன்ஸ் கொடுக்குறேன், போய் கொல்லுங்க, 3 பேர் சேர்ந்து கொல்லுங்க, இல்ல நானும் சேர்ந்து வர்றேன் அப்படின்னு சொல்லுவாரு அந்த தந்தை? சொல்லவே மாட்டாரு. ஏன்னா எல்லாரையும், எல்லா குழந்தைகளையும் ஒன்னாதான் பாவிக்கிறாரு. ஒரே மாதிரிதான் அன்பு செலுத்துவார். அதே மாதிரிதான் பௌதிக தந்தையே இப்படி செய்யும்போது நம்மளுடைய ஆன்மீக தந்தை எவ்வளவு யோசிப்பாரு? அது மாதிரிதான் நம்ம நம்மளை விட அறிவு குறைந்த மிருகங்களை, அதுக்கு 1 அறிவு தான் இருக்கு, 2 அறிவு தான் இருக்கு, அதனால அதை கொண்டு சாப்பிட்டுருவோம் அப்படின்னு நினைக்கிறத இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு அதிகாரம் கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு நினைக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அடுத்தது ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கமலா சுமதி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? சசிகுமார் பிரபு படிக்குங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायम् उद्वा पविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं प्राणो न हन्यते अन्यमाने शरीरे. மொழிபெயர்ப்பு: ஆத்மாவுக்கு எக்காலத்திலும் பிறப்போ இறப்போ கிடையாது. அவன் தோன்றியவனும் இல்லை, தோன்றுபவனும் இல்லை, தோன்றக்கூடியவனும் அல்ல. அவன் பிறப்பற்றவன், நித்தியமானவன், என்றும்
நிலைத்திருப்பவன், மிகவும் பழமையானவன். உடல் கொல்லப்படும் போது அவன் கொல்லப்படவில்லை. ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஆத்மாவிற்கு பிறப்பு இறப்பு கிடையாது, பிறப்பும் கிடையாதுன்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா பகவான் எப்போ பிறந்தாரோ, பரமாத்மா எப்போ இருந்தாரோ அப்ப இருந்தே நம்மளுடைய ஆத்மாவும், பகவான் ஒரு பெரிய நெருப்பு பிழம்பு அப்படின்னு நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா, அதுல ஒரு சின்ன தீப்பொறி தான் நம்ம. அது மாதிரிதான் ஒரு உதாரணம் சொல்லுவாங்க. அதனால பகவானுக்கு எப்படி ஆதி இல்லை அந்தம் இல்லைன்னு சொல்றாங்களோ, அது மாதிரி நம்மளுடைய ஆத்மாவிற்கும் ஆதியும் கிடையாது, அந்தமும் கிடையாது. அது தொடர்ச்சியான ஒரு வழிமுறை போய்கிட்டே தான் இருக்கும். அதனால தோன்றுபவனும் தோன்றியவனும் அல்ல, தோன்றுபவனும் அல்ல, தோன்றக்கூடியவனும் அல்ல அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா, லேப்டாப் கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே. ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே. ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே. ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே. ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதுதான் இதுல கொல்லப்படும் போது இந்த ஸ்லோகன் பார்த்துட்டோம். அடுத்து உட்பார்வை பார்க்கலாம். ஆத்மாவின் நித்தியத்துவம். ஆத்மாவிற்கு பிறப்போ இறப்போ கிடையாது, தோன்றியவனும் அல்ல, எதுவுமே கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. இது எல்லாமே நம்ம அதுல பார்த்ததுதான். மிக பழமையானவன் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆத்மாவை. ஏன்னா பகவான் மிக பழமையானவர் இல்லையா, அதனால. இதுல என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, ஆத்மாவிற்கு தயாரிக்கப்பட்ட தேதியோ காலாவதி தேதியோ கிடையாது. அதுக்கு எந்த தேதியுமே அதுக்கு நிர்ணயிக்க முடியாது. அடுத்து பார்த்தனே, ஆத்மா அழிவற்றவன், நித்தியமானவன், பிறப்பற்றவன், மாற்றம் இல்லாதவன் என்பதை எவனொருவன் அறிந்துள்ளானோ அவன் கொல்லப்படுவதால கொலை செய்ய காரணமாவதோ எப்படி அப்படின்னு கேட்கிறாரு பகவான். ஆத்மாவுக்கு அழிவு இல்லை அப்படின்னு தெரியும், அவன் கொல்லப்படுவதோ கொலை செய்ய காரணமாவதோ எப்படி? அவனுக்கு கொல்லப்பட முடியாதுன்னு திரும்ப திரும்ப சொல்றாங்க அந்த இடத்துல. மனித சமுதாயத்தின் சட்ட புத்தகமான மனு சம்ஹிதையில் கொலை செய்தவனுக்கு மரண தண்டனை கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. அப்போதுதான் அவன் தான் செய்த மாபெரும் பாவத்திற்கு மறுபிறவியில் துன்புற மாட்டான். எனவே கொலையாளியை மன்னர் தூக்கிலிடுவது நன்மை தரும் செயலே. அது போலவே போர் புரிவதற்கான கட்டளை கிருஷ்ணரால் இடப்படும் போது அத்தகு வன்முறை உன்னத நீதிக்காகவே என்று நாம் முடிவு செய்ய வேண்டும். கிருஷ்ணருக்காக போர் புரிவதன் மூலம் விளைக்கப்படும் வன்முறையே அல்ல. ஏனெனில் ஆத்மா எந்த சூழ்நிலையிலும் கொல்லப்பட முடியாதவன். மேலும் நீதியை காப்பாற்றுவதற்காக வன்முறையும் அனுமதிக்கப்படுகிறது. இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாங்க, பகவானுக்காக இவர் போர் புரிய சொல்றாங்க. ஏன்னா இது தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக பிறந்தவர் தான் கிருஷ்ண பகவான். அவருடைய அவதாரமே அதற்காக தான் இந்த பூமியில அவதரிச்சாங்களே ஸ்ரீகிருஷ்ணர். அதனால
நீதியை காப்பாற்றுவதற்காக இந்த இடத்துல வன்முறையும் அனுமதிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க. 22 வாசாம் அசி ஜூர்ணானி யதா விஹாய நவானி கிருணானி நரோப்பராணி ததா சரீராணி விஹாய ஜூர்ணானி அன்யானி சம்யாதி நவானி தேஹி. பழைய ஆடைகளை புறக்கணித்து புதிய ஆடைகளை ஒருவன் அணிவதைப் போன்றே பழைய உபயோகமற்ற உடல்களை நீக்கி புதிய உடல்களை ஆத்மா ஏற்கிறது. இந்த போர் முடிஞ்சாலுமே என்னாகும், அந்த கௌரவ படைகள்ல இருக்கவங்க எல்லாருமே பழைய ஆடையை போல அவங்களுடைய உடல்களை எல்லாம் துறந்துட்டு புதிய உடல்களை பெறுவார்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. உடல் உடை பழைய ஆடைகளை புறக்கணித்து ஆடை அணிவதுன்னா என்னன்னா, அதுதான் நம்ம பழைய உடலை விட்டுட்டு இந்த ஆத்மா வேற ஒரு உடலை பெறுகிறது அப்படின்னு. உடல் மாற்றம் தவிர்க்கவே முடியாதது. நாம் நம்மை தயார்படுத்திக் கொள்ள துவங்குவோம். உபனிஷதம். ஒரே மரத்தில் அமர்ந்திருக்கும் இரு தோள பறவைகள் ஒன்று கனிகளை உண்கிறது. அந்த மரத்துல பாத்தீங்கன்னா 2 கிளிகள் இருக்கு. அதுல ஒண்ணு பழம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கு. ஒரு பறவை அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருக்கு. அந்த பறவையை சும்மா சாட்சியாக பார்த்துட்டு இருக்கு. அது சாட்சி பறவை. அதுதான் பரமாத்மா. இன்னொன்னு நம்ம தான், நம்மளுடைய ஆத்மா, ஜீவாத்மா. இந்த உடம்புக்குள்ள இதயம்ங்கிற மரக்கிளையில 2 பறவைகள் இருக்கு. அதுல ஒரு பறவை ஆத்மா, ஒண்ணு பரமாத்மா. பரமாத்மா எதுவுமே செய்ய மாட்டாங்க. நம்ம என்ன செய்யறோமோ அதை உள்ள இருந்து சாட்சியா பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. நம்ம தான் சாப்பிடுறது, உறங்குறது, எல்லா வேலையும் நம்ம செஞ்சுட்டு இருப்போம். செயல்கள் செய்யறது எல்லாத்தையும் பார்ப்பாங்க. உடல் மாற்றத்திற்கு உதவுகிறார் பகவான். விருப்பங்களையும் பூர்த்தி செய்கிறார். ஏன்னா நம்ம உள்ளுக்குள்ள இருந்து பாக்குறாரு. ஆனா நல்லது கெட்டது எதுன்னு உள்ள இருந்து நம்ம மனசாட்சி ஒரு காரியம் செய்யும் போது சொல்லிக்கிட்டே தான் இருக்கும். அதுக்கும் மீறி நம்ம எதாவது செய்யறோம்னாலும் அந்த விருப்பங்களையும் பூர்த்தி செய்கிறார். வாழ்க்கைக்கான பாடம். பகவானான தன் நண்பனை நோக்கி ஏதாவது ஒரு வகையில் தனது முகத்தை திருப்பி அவரது புகழை புரிந்து கொண்டால் துக்கத்தில் உள்ள இப்பறவை உடனேயே எல்லா கவலைகளிலிருந்தும் விடுபடுகின்றது. உண்மையிலேயே இது ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லைட். ஏன்னா பகவானான நண்பன் நம்மளுக்குள்ளேயே இருக்கிற பரமாத்மா தான் நம்மளுடைய நண்பன். நண்பனா நம்ம பாவிக்கலாம், இல்ல ஒரு குழந்தையா பாவிக்கலாம், இல்ல நம்மளுடைய காதலரா பாவிக்கலாம், அது மாதிரி குருவா ஏத்துக்கலாம். அது மாதிரி என்ன உறவு மேல நம்ம வேண்டி வேணா பகவான்கிட்ட வழிபடலாம். ஆனா நம்மளுடைய முகத்தை அவரை திரும்பி பார்க்கணும். நம்ம பாட்டுக்க இங்க பிறந்துட்டோம், என்னென்ன வேலை செய்யறோம், சினிமா பாக்குறோம், ஊர் சுத்துறோம், டூர் போறோம், இந்த வேலையிலே இல்லாம பக்கத்திலே அமர்ந்திருக்க, இருதயத்துல பக்கத்திலே அமர்ந்திருக்க பரமாத்மாவை நம்ம ஒரு முறையாவது திரும்பி பார்த்து அவர்கிட்ட உதவி கேட்கணும். அவரை உணரணும் ஃபர்ஸ்ட். அது கிருஷ்ண உணர்வுக்குள்ள வந்தோம்னா தான் உணர முடியும். அப்படி பார்த்த உடனேயே உண்மையிலேயே எல்லா கவலையிலிருந்தும் விடுதலை கிடைக்குது. இது அனுபவபூர்வமாக அனைத்து பக்தர்களும் சொல்கிற கருத்து இது. துக்கத்துல இருந்து உடனே விடுதலை ஆகுது. எப்போ மகா மந்திரம் ஜபிக்கும் போதுதான். நம்ம டெய்லி 16 முறை 16 ரவுண்ட்ஸ் மகா மந்திரம் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆரம்ப கட்ட நிலை பக்தர்கள் ஒரு ரவுண்டு சொன்னா போதும். அதுல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா முன்னேற்ற பாதைக்கு வந்தா போதும். அப்போ நீங்க கொஞ்சம் தீவிரமா பயிற்சி பண்ண துக்கத்துல இருந்து உடனே விடுதலை கிடைக்கும், உணர்வீங்க. பகவானை நோக்கி முகத்தை திருப்ப எளிதான மிக சிறந்த வழி ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம் ஜபித்தல். இது ஒண்ணுதான். ரொம்ப சிம்பிளான வழி, எளிமையான வழி. அது பகவானுக்கு பிடித்த வழிமுறையும் கூட. ஹரே கிருஷ்ணா. இது யாராவது படிக்கிறீங்களா? சுந்தரேஷன் பிரபு படிக்கிறீங்களா? மாதாஜி. நைனம் சிந்தந்தி நைனம் தஹதி பாவகஹ ந சைனம் க்லேதயந்த்யாபோ ந சோஷயதி மாருதஹ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஆத்மா எந்த ஆயுதத்தாலும் துண்டிக்கப்பட முடியாது, நெருப்பாலும் எரிக்கப்பட. இதுவும் ரொம்ப மிக முக்கியமான ஸ்லோகன்.
இது ரொம்ப முக்கியமானது. என்னன்னா ஆத்மா வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு பெரிய கோடாலி, சின்ன கத்தியில தான் அதை வெட்ட முடியாதுன்னு சொல்றாங்க. பெரிய கோடாலி எடுத்து வெட்டி பார்ப்போம் அப்படின்னு சொன்னாலும் முடியாது. நெருப்புல போட்டாலும் நம்ம உடலை தான் எரிக்க முடியுமே ஒழிய, ஆத்மா வந்து அது உடலை விட்டு பிரிஞ்ச உடனே அது போக வேண்டிய இடத்துக்கு போயிரும். அடுத்து தண்ணியில முக்கி கொல்றாங்க இல்லையா நிறைய பேரு, அந்த மாதிரி செஞ்சாவது ஆத்மா அழிக்க முடியுமா? முடியாது. உடலை தான் அழிக்க முடியும். அப்ப எந்த அளவுக்கு ஒரு புனிதமா, எவ்வளவு பெரிய ஆன்மீக விஞ்ஞானம் இதுல இருக்கு பாருங்க. அந்த ஆத்மாவை மட்டும் எதுவுமே பண்ண முடியாது. அந்த அளவுக்கு பகவான் வந்து அதை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அதை நம்மளுக்குள்ள வச்சு நம்மளெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க. நேரடி பார்வையின் கீழே நம்ம இருக்கிறோம். வீசும் காற்றால், பெரிய புயல் காற்றுல நம்மள தொங்க விட்டா நம்ம ஆத்மா மட்டும் பறந்து போயிடுமா அப்படின்னா, அதை அழிச்சிடலாமா? எங்கேயாவது போய் மோதி சாகுமா அப்படின்னா அப்பயும் அழிக்க முடியாது. இது ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகன். ஹரே கிருஷ்ணன். அடுத்து ஜீவாத்மாவை சங்கர சுப்பிரமணியன் வெட்ட முடியும். பிரபுஜி படிக்கிறீங்களா பிரபு? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா படிங்க பிரபு. பிரபு. ஸ்லோகம் 2:24. அச்சேத்யோ யம் அதோஹயோ யம் அக்லேத்யா சோசிய ஏவச நித்திய சர்வகர ஸ்தானூர் அசலே யம் சனாதன. ஜீவாத்மாவை வெட்ட முடியாது, கரைக்க முடியாது, எரிக்கவோ உலர்த்தவோ முடியாது. அவன் நித்தியமானவன், எங்கும் நிறைந்தவன், மாற்ற இயலாதவன், அசைக்க முடியாதவன், நித்தியமாக மாற்றம்படி இருப்பவன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நன்றி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதுதான் மாதிரிதான் நம்மளுக்கு திரும்ப திரும்ப சில அர்த்தங்கள் வந்து அதே மாதிரி சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஆனா சிறிது வித்தியாசம் இருக்கும் ஒரு ஒரு ஸ்லோகத்துக்கும். நம்மளுக்கு அறிவு கெட்டுனது சிறிய வித்தியாசம்னு இப்ப சொல்றோம் ஆரம்ப நிலையில. அது இன்னும் போக போக வந்து அது நிறைய வித்தியாசங்கள் உணர முடியும். அந்த ஒரு ஒரு ஸ்லோகன்லயே அவ்வளவு பொருட்கள் இருக்கும். இப்போதைக்கு உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா சில சில வித்தியாசங்கள் மாதிரி இருக்கும். ஆனா ரிப்பீட்டடா தொடர்ச்சியா ஒரே பொருளை சொல்ற மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. அது ஏன்னா ஒரு முறை சொன்னா நம்மளுக்கு பதியாதுங்கிறதுனாலதான் பல முறை அது ரிப்பீட்டடா பகவான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க. அதுல கூட எக்ஸ்ட்ரா கருத்துக்களும் சொல்றாங்க. இது இன்னும் உயர்நிலை வகுப்புக்கு போகும்போது இன்னும் நல்லா டீப்பா புரிஞ்சுக்குவீங்க. இதையும் இங்கேயும் ஜீவாத்மாவை வெட்ட முடியாது, கரைக்க முடியாது, எதுவுமே பண்ண முடியாது. எங்கும் நிறைந்தவன், மாற்ற இயலாதவன், அசைக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. மறுபடியும் வலியுறுத்துவதற்காக தான். அதான் மறுபடியும் மறுபடியும் வலியுறுத்துவதற்காக தான் அது பகவான் சொல்றாங்க. அழிக்க முடியாது, எல்லாமே இது பார்த்துக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இது யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஆனந்த பிரபு படிக்கிறீங்களா பிரபு? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் சமஸ்கிருதத்துல இருக்கிற படிக்கல மாதாஜி. சரிங்க பிரபு, மொழிபெயர்ப்பு மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் படிங்க பிரபு. ஹரே. யாருக்கு எது வருதோ அது படிங்க. ஆத்மா பார்வைக்கு புலப்படாதவன், சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டவன், மேலும் மாற்ற முடியாதவன் என்று கூறப்படுகிறது. இதனை நன்கறிந்து நீ உடலுக்காக வருத்தப்படக்கூடாது. நன்றி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க ஸ்லோகன் படிச்சாலும் மொழிபெயர்ப்பு படிச்சாலும் சமமான பலன் தான். பகவானுடைய திருவாயிலிருந்து வந்த வார்த்தைகள் ஒண்ணும் அதை படிச்சீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஸ்லோகனாவது ஒரு மொழிபெயர்ப்பாவது கண்டிப்பா படிக்கணும்னு சொல்றாங்க இஸ்கான்ல. அந்த மாதிரி நீங்க இதுல வரவங்க எல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு சீக்கிரமே ஆன்மீக விடுதலை கிடைக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆத்மா பார்வைக்கு புலப்படாது, கண்ணுக்கு தெரியாது இல்லைங்களா? சிந்தனைக்கு சிந்திக்கவே முடியாது. இப்படி ஒரு ஆன்மீக விஞ்ஞானம் நம்ம உடம்புக்குள்ள இருக்கா, பகவான் வச்சிருக்காங்களா அப்படின்னு. மேலும் மாற்ற முடியாதவன் என்று கூறப்படுகிறது. இதை நன்கு அறிஞ்சு கொள்ளு அர்ஜுனா, நீ உடலுக்காக வருத்தப்படாத அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது என்ன குணநலன்கள்னா எல்லாமே நம்ம ஸ்லோகன்ல பார்த்ததுதான். நித்தியமாக மாற்றமின்றி இருக்கும் நிலையானவன், சிந்தனை கற்பனைக்கே நம்ம அப்பாற்பட்டது இது. அடுத்து 26 இது பாப்போமா? இல்ல முடிச்சு இது ஒண்ணு பாத்துருவோம். யாராவது படிக்கிறீங்களா? அதசைனம் நித்யஜாதம் நித்யம் வா மன்யேஷோ இம்ருதம் ததாபி இத்வம் மகாபாகோ நைனம் சோஷிதும் அர்கஹி.
மொழிபெயர்ப்பு. இருப்பினும் ஆத்மா அல்லது வாழ்வின் அறிகுறிகள் எப்போதும் பிறந்து இறந்து கொண்டிருப்பதாக நீ எண்ணினாலும் பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையோனே, நீ கவலைப்படுவதற்கு காரணம் ஏதும் இல்லை. நமஸ்காரம் ஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி ஹரே ஜி. நன்றி ஜி. இருப்பினும் என்ன சொல்றாங்க, ஆத்மா அல்லது வாழ்வின் அறிகுறிகள் எப்போதும் பிறந்து இறந்து கொண்டிருப்பதாக நீ எண்ணினாலும் பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையோனே, நீ ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கானவன் அப்படின்னு சொல்லி போருக்காக அவர் ஆயத்தப்படுத்துறாரு பகவான். நீ ரொம்ப அறிவாளி, நீ ஆனா உண்மைதான். அவங்க பகவான் சொல்றதும் இந்த இடத்துல அவர் ரொம்ப மனசு உடைஞ்சு போயிருக்கவங்க கிட்ட போயிட்டு, நீ உருப்படாதவனே, எதுவுமே உனக்கு அறிவு இல்லாதவனே, உனக்கு என்ன சொன்னாலும் தைரியம் வராது, இந்த மாதிரி நெகட்டிவான வார்த்தைகள் நம்ம பௌதிகத்துல பேசுவோம். ஏன்னா நம்மளும் கோவம் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாம சில சமயங்கள்ல போயிரும். பிள்ளைங்க மேல கூட பாருங்க, அவங்க நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் நம்ம பேசுவோம். ஆனா அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது, நெகட்டிவ் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துரும் வாயில. அதெல்லாம் நம்ம குறைக்கணும், அதெல்லாம் கண்ட்ரோல் கொண்டு வரணும்னா நம்ம மகாமந்திர சாண்டிங் பண்ணணும். நம்ம வகுப்புல இருக்கிற பக்தர்கள் ஒரு ரவுண்டாவது தினமும் பண்றதுக்கு 108 மணிகளை வைத்து ஒரு ரவுண்டுமாவது சாண்டிங் பண்றதுக்கு முயற்சி பண்ணீங்கன்னா இன்னுமே சீக்கிரம் அதனுடைய பகவானுடைய கருணை, அந்த மரத்துல கிளி உட்கார்ந்துருக்கு இல்லையா, அது மாதிரி அந்த பகவானை நம்ம திரும்பி பார்ப்பதற்கு சமம் அந்த மகாமந்திரம் சொல்றது. நம்ம திரும்பி பார்த்தோம்னா தான் பகவான் நம்மளுக்கு கருணை காட்டுவாங்க, அதை உணர முடியும். அதனால அதை செய்யறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க. அதனால சொல்றாங்க பலம். இங்க பகவான் என்ன சொல்றாரு, அர்ஜுனரை எல்லாமே பாசிட்டிவான வார்த்தைகள் தான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க. ஏன்னா பகவான் கிட்ட இருந்து ஒரு நெகட்டிவானது எதுவுமே, ஒரு அமங்கலமான வார்த்தைகள் எதுவுமே வராது. அமங்கலம்ங்கிற பேச்சுக்கே இடம் இல்லை. பகவான் இருக்க இடத்துலதான் லக்ஷ்மி இருப்பாங்க, எல்லாமே மங்களமானதுதான். அதனால பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவனே, நீ கவலைப்படுவதற்கு ஒரு காரணமே இல்லை. ஏன், அந்த ஆத்மா திருப்பி நான் பிறக்க வைக்கதான் போறேன், நீ உடலை தான் கொல்ல போற, கொல்லு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதோட இன்னைக்கு வகுப்பு முடிச்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பத்தருச்ச கிருபா சிந்துக்கே ஏவச்ச பதித்தானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்துக்கு ஜெய். ஜெய். அனந்த கோடி பக்த விருந்துக்கு ஜெய். ஜெய். ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதுக்கு ஜெய். ராமாச்சாரியார் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம் கி ஜெய். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு की जय. भगवत-गीता और भागवत ग्रंथों की जय. श्री श्री राधा गोविंद की जय. अयोध्या श्री राम लल्ला की जय. नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्णा माता जी. All धन्यवाद. glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு வகுப்புக்கு வந்த எல்லா பக்தர்களுக்கும் பக்த கோடிகளுக்கும் மிகவும் நன்றி. இன்னைக்கு இது வகுப்பு நடத்தினதுல ஏதாவது சந்தேகம் இருந்ததுன்னா இப்ப கேட்கணுங்களா, இல்ல வகுப்பு இப்ப நான் லைவ் முடிச்சுக்கிறேன். சந்தேகங்கள் இருந்தா கேளுங்க.